how to ensure the service inspection of the doctor who has been complained because of his pregnancy and childbirth rights violation. Следующий вопрос такой: каким образом можно обеспечить, чтобы действительно произошла проверка и все надлежащие санкции по отношению к доктору, который был замечен в нарушении прав беременной или рожающей женщины? You know, in my own experience, unfortunately, I didn't succeed in bringing doctors to account. И Светлана делится, что ее личный опыт говорит о том, что ей не удалось достигнуть каких-либо санкций, ответственности, которая бы была наложена на таких докторов. Although I approached Ministry of Health in Ukraine, the President Attorney on the Mothers and Child's Rights, Head Office of Public Prosecutor, the local court, the regional state administration. И все это несмотря на то, что Светлана прошла кропотливый долгий путь, она обращалась к Министерству охраны здоровья, она обращалась к прокурору, к суду и к советнику президента по правам человека. И в региональную государственную администрацию также. И в региональную. And the regional administration as well. So, Moreen, it's a very, very important question to my mind, personally for me. How do you cope with such a problem? Поэтому, Марин, пожалуйста, отвечайте на этот вопрос, потому что для нас он очень важен. I think in Kenya we have the same barrier. First of all, you cannot prosecute, even in a criminal situation, without a victim. And victims are rarely, first of all, for lack of knowledge of their rights, they rarely come forward. When they do come forward, they don't know where to complain. And then if you do have the means, that you could go through the criminal justice system, but it should be noted that a lot of doctors are attached to hospitals. So you not only sue the doctor, you also sue the hospital. And hospitals have their own tribunal in which medical matters are settled before they can go to court. So there are a lot of barriers to cross over if you want to sue a doctor for any reason, and particularly for a pregnancy-related complication that was maybe even caused by the doctor. Also, it should be noted that criminal prosecutions actually take a long time to go through the courts, so a lot of the plaintiffs drop out halfway through the case, in which case the case fails. So it's rare that you will successfully prosecute a doctor, and I haven't heard of a case where that has happened yet. Also because the cases tend to stall in the doctor's tribunal, because it's doctors judging other doctors. Right, yes, because the doctor cover other doctor. Доктора покрывают других докторов. В Кении мы также сталкиваемся с подобными барьерами. Их очень много, они перекрестные, и очень сложно привлечь к ответственности доктора, не имея жертвы. И жертва не обращается, поскольку она не знает, что она может обратиться. Некоторые, даже если и знают, они не знают, куда обращаться и к кому обращаться. К тому же есть некоторые сложности в системе уголовного правосудия. Например, в нашей стране существуют специальные трибуналы при больницах, то есть там как раз-таки рассматриваются все подобные вопросы, но на уровне больницы, а не на уровне суда. И также следует отметить, что рассмотрение подобных дел происходит сначала в трибунале, потом перед судом. И очень часто рассмотрение дел, оно и заканчивается на уровне трибуналов, не переходя в суд, потому что все это требует очень много времени, и истцы, даже если они обращаются в суд, они потом просто забирают свой иск из-за того, что это очень длительный процесс, и это дело застревает где-то на рассмотрении трибунала. И поэтому я, честно говоря, с трудом могу сказать, что были какие-то успешные дела при рассмотрении подобных случаев. I think it's also very important to consider the pregnant woman and the stage at which the violation occurs. If it's in the labor stage, the woman is already in a lot of pain and is trying to give birth. After the birth stage, the woman is tired, she's just given birth. So it also, and then if they're in the postpartum period, there are also complications related to that. So to ask such a woman to bring a suit is also very unfair to the woman herself. So I think there needs to be considerations of how to enable
the woman to bring a suit without necessarily going through the strain of suing a doctor. So if she can have sort of birth advocates with her, or depending on what that would be. So doulas where they're available, midwives where they're available. И также нужно рассмотреть то, на каком этапе происходит нарушение, на каком этапе беременности, скажем так, женщины. Если это происходит во время схваток, родов, это одно, если это происходит после родов, это другое. Но в обоих случаях женщина чувствует себя уставшей, и ей совершенно не до этого, ей не хочется обращаться с иском, потому что она занята совсем другими вещами, проблемами, и, наверное, лучше было бы иметь человека, который бы представлял женщину, ее интересы, и был вместе с ней, и таким образом мог бы ей помочь представить такой иск. Друзья добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя чуда рождения в мире. Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал: «Ребенок рождает родителей. Мы рождаем новые роды в мире». Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. С вдохновением, Ольга, Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!